Good morning to everyone. Myself Dr. Saraswati H. Bamna, HOD and Assistant Professor, Department of Economics, RTES, Arts, Commerce and Science College, Ranebennur. Today, BCom semester, 3rd chapter, Supply Analysis. I discuss you. Supply Analysis. Meaning and definitions of supply. By supply, we meant the quantities of commodities or services which sellers is willing and able to offer for sale at various prices during a given period of time. Thus, supply is always at a price and in relations to a period of time. The higher the price, the greater will be the quantity of a commodity that will be supplied by a producer and vice versa. Therefore, the relation between price and quantity supplied is direct and positive. What is supply? Supply refers to the quantity of commodity which produced or sellers are willing to produce and offer for sale at particular price in a given market at a particular period of time. The three important aspects of supply are: first one is supply is desired quantity. Second one is supply is always explained with reference to price. Third one is time during which it is offered for sale. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಪೂರೈಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ನೀಡಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒದಗಿಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಬಳಕೆಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದ. ಪೂರೈಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ 100 ಚೀಲ ಭತ್ತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹ. ಇದರಲ್ಲಿ 60 ಚೀಲಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೂರೈಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪೂರೈಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನದಲ್ರಿ, ಇದು ಸಂಗ್ರಹದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಗ ನಾಶವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದಾಗ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಗ ನಶಿಸೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಾವು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ shows a tabular representation of law of supply. It presents the different quantities of product that a seller is willing to sell at different prices.
different price level of that product. The geographical representation of supply schedule is called supply curve. Supply schedule and supply curve are the two types. First one is individual supply schedule and individual supply. Second one is market supply schedule and market supply curve. Individual supply schedule and individual supply curve refers to a supply schedules that represents the different quantities of the product supplied by the individual sellers in different prices. First column, price of milk per liter in rupees. Second column, quantity supplied thousands per day in liters. Price of milk per liters 10 rupees. Quantity of supplied 1000 per day in liters 10 liters. Second one is 12 price of milk per liter rupees 12. Quantity supplied rupees per day liters 15. Next 14 price of milk per liter in rupees 14. Quantity supplied per day in liters 20. 16 price of milk liters in rupees. Quantity supplied per day in liters 25. The supply curve is showing a starlight line and an upward slope. This implies that the supply of product increase with increase in the price of product. ಲಾ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ವಿಪರ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದ್ಯದ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಲಾಭದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಅಭಿರುಚಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೂ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚದಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಪೂರೈಕೆಯ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇತರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಷರತ್ತನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಇಡುವುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲದ ರೀ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೂರೈಕೆಯ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಇಳೀತು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆಯೂ ತಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೂರೈಕೆಯ ನಿಯಮ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾವು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಒದಗತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪೂರೈಕೆಯ ಪಟ್ಟಿ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪೂರೈಕೆಯ ಪಟ್ಟಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು
ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ಪಟ್ಟಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಶೆಡ್ಯೂಲು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಬೆಲೆ ₹1 ಇದ್ದಾಗ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 10 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ₹2 ಇದ್ದಾಗ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 20 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ₹3 ಇದ್ದಾಗ ₹30 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೆಲೆ ₹4 ಇದ್ದಾಗ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 40 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೆಲೆ ₹5ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 50 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 6ನೇದಾಗಿ ಬೆಲೆ ₹6 ಇದ್ದಾಗ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 60 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ರೇಖಾನಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ OX axis denoted by the supply, OY axis denoted by the prices ಬೆಲೆ. ಇಲ್ಲಿ OX axisಸಲ್ಲಿ ಈ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. 10, 20, 30, 40, 50, 60 ಹಿಂಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ನು OY axisಸಲ್ಲಿ ₹1, ₹2, ₹3, ₹4, ₹5, ₹6 ಈ ರೀತಿ ರುಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಂತೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗಿರೋದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮ ಒಂದು ರೇಖಾನಕ್ಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ SS ರೇಖೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಆಗ್ಯದ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಂಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗ್ಯದ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದಿ functional relationship between supply of a commodity and its various determinants. Yes, where Sx is equal to supply of commodity, Px is equal to price of the commodity, Pr price of the related goods, Nf number of firms, G is equal to goal of the firm, Pf is equal to price of factors of production. Next, T is equal to technology, Ex expected future price, Gp is equal to government policy. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೂರೈಕೆಯು ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ಅವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಟು ರೈಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉತ್ಪಾದಕನು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಮಾವಧಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ರೀ. ಅಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚವು ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಸಮನಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ಪಾದಕನು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಅಧಿಕ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ಪಾದಕನು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯು ಕೂಡ ಅಧಿಕವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಪೂರೈಕೆ ಕೂಡ ಇಳಿತದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೊನೆಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯು ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾನಿಕರವಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಈ ಹಲವಾರು ಉತ್ಪಾದಕರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗ ಪೂರೈಕೆನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಪೂರೈಕೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ
ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆಯ ರೇಖೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯ ರೇಖೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟಿ. There is direct relationship between price of a commodity and its quantity supplied. When price increases, supply also increases because it motivates the firm to supply more in order to get more profit. When price decreases, smaller quantity will be supplied as profit decreases. Price related goods. Producers always have the tendency of shifting from the production of one commodity to another commodity. If the prices of another commodity increases, especially substitute goods, producers will find it more profitable to produce that commodity by reducing the productions of the existing commodity. For example, suppose the sellers of tea notice that the prices of coffee increases, they may reduce the amount of resources devoted to the selling of tea in favor of the coffee. ಈ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ, ಪೂರೈಕೆಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅಪವಾದಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸಲಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾರುವವನಿಗೆ ಹಣದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಸರಕುಗಳನ್ನು ವಿಕ್ರಯಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಹಲವು ಸಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಅವು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾರುವವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮುನ್ನವೇ ವಿಕ್ರಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರ್ರಿ. ಆವಾಗ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹಲವು ಸರಕುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಳೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿಯಮವು ಕೆಲವು ಸಲ ಶ್ರಮದ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಮದ ಮೌಲ್ಯ ಕೂಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಶ್ರಮದ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚುವುದ್ರ ಬದಲು ಇಳಿಯುವ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ತದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕೂಲಿದಾರ ಶ್ರಮದ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕನು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಕಮೋಡಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ number of firms in the market. Increase in the number of firms implies increase in the market supply, and decrease in the number of firms implies decreases in the market supply of a commodity. Goals of the firm. If goal of the firm is to maximize profit, more quantity of the commodity will be offered at a higher price. On the other hand, if goal of the firm is to maximize sale, more will be supplied even at the same price. Price of the factors of production. Supply of commodity is also affected by the price of factors used for the productions of the commodity.
If the factor price decreases, cost productions also reduces. Accordingly, more the commodity is supplied at its existence prices. Conversely, if the factor's price increases, cost of production also increases. In such situations, less of the commodity is supplied at its existing prices. Changes in technology. Change in technology also affects supply of the commodity. Improvement in the technique of the production reduce cost of production. Consequently, more of the commodity is supplied and its existence prices. Expected future price. If the produce expects price of the commodity to rise in the near future, current supply of the commodity will reduce. If on the other hand fall in the price is expected, current supply will increases. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸಪ್ಲೈ. ಈ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು. ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಮಟ್ಟ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳು. ಈ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಗೊಳ್ತಾವು. ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ, ಭೂಮಿಯ ಕಡಿಮೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ. ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಪ್ರೇರಣೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಲಾಭಗಳ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಿತಿ, ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುಧಾರಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕುಶಲತೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಈ ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪೂರೈಕೆಯು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸರಬರಾಜು. ಈ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೋತ್ಪಾದನೆ ಆಗಲಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಭವವಿರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆಯು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೆಲೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಪ್ರೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ. ಈ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯು ಇರುತ್ತದೆಂದು ಉತ್ಪಾದಕನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮೊನೋಪಲಿ, ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ. ಆರನೇದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದಕರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಕರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಕರು ಕಡಿಮೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಕೃತಕ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿ ಲಾಭಗಳು ಅಧಿಕಗೊಳ್ತಾವು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಏಳನೇದಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಈ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆ ಭಾರ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಪೂರೈಕೆಯು ತಗ್ಗುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ದರದ ತೆರಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು 8ನೇದಾಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ. ಯುದ್ಧ, ಆಂತರಿಕ ಗಲಭೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೊದಲಾದಂಥವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 9ನೇದಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಪೂರೈಕೆಯು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಪೂರೈಕೆಯು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 10ನೇದಾಗಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಆಮದು ರಫ್ತು ನೀತಿ. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಗಿಯಾದ ಆಮದು ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಸರಕುಗಳ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ತಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ affect market supply of the commodity. Increase in taxations tends to reduce supply on the other hand. Subsidies tend to increase supply of the commodity. Law of supply. The law of supply states that other things remaining the same, the quantity of any commodity that firms will produce and offer for sales rises with rise in the price and falls with the fall in price. For example, higher the price, higher will be quantity supplied, and lower the price, smaller will be quantity supplied. Other things remaining the same means determinants other than own price, such as technology, goals of the firm, government policy, price of related goods, etc., should not change. The law of supply. First column, price of rice rupees, quantity supplied kg. Price of rice 10 rupees, quantity of supplied 5. Price of rice 11, quantity of supplied kg 6 kg. 12 kg of price of rice, 7 kg quantity supplied. Price of rice 13, quantity of supplied 8. 14 price of rice, quantity supplied 9. Price of rice rupees 15, quantity of supplied 10. Price of rice rupees 16, quantity supplied 11 kg. SS slope upwards from left to right. It shows positive relationship between price of the commodity and its quantity of supplied. As price rises, quantity supplied also rises. Assumptions of the law of supply. First one is, there is no change in the price of the factors of production. Second one is, there is no change in the technique of production. Third one is, there is no change in the goal of firm. Fourth one is, there is no change in the prices of related goods. Fifth one,
Producers do not expect change in the price of the commodity in the near future. Next, exceptions of the law of supply. The law of supply does not apply strictly to agriculture products whose supply is governed by natural factors. If due to natural climates there is fall in the productions of wheat, then its supply will not increase, however high the price may be. Second one is supply of goods having social distinctions will remain limited, even if their price trends to rise. Third one is seller may be willing to sell more units of perishable commodity at lower price. Why more of goods is sold when its price increases, or why does demand curve slope upwards? Why does demand curve slope upwards? The level of price determines profit. For example, higher the prices, higher the profit, and vice versa. So, higher the price, the greater is the incentive for the producers to produce and supply more in the market. Other things remain the same or constant. Next, positive slope of supply curve is also caused by the rise in the cost of production. Usually, cost of production increases with increases in production. In these situations, producers will produce it and sell more units only a higher price. The rise in price also motivates other producers to produce this commodity so as to earn higher profit. Next, change in quantity supplied or extensions and contractions of supply or movements along the supply curve. Increase in quantity supplied of a commodity due to rise in its price is called extension of supply, and decreases in quantity supplied due to fall in its price is called contractions of supply. Change in supply of or increase in decrease in supply or shift in supply curve. Increase in supply occurs when more is supplied at existing price, while decreases in supply occurs when less is supplied at the existing price. While increase in supply causes a forward a shift in supply curve, decrease in supply cause a backward shift in supply curve. Elasticity of supply. ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಪೂರೈಕೆಯ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದು, ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಆದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೂರೈಕೆ ಹಿಗ್ಗುವ ಮತ್ತು ಕುಗ್ಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಸರಕಿನ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ದರವೇ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ = ಪೂರೈಕೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಪಾನ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ elasticity of supply. The law of supply indicates the directions of change. If price goes up, supply will increase. But how much supply will rise in the response to an increase in price cannot be known for the law of supply. To quantify such changes, we require the concept of elasticity of supply that measures the extent of quantities supplied in response to change in price. Elasticity of supply. Elasticity of supply measured to degree of responsiveness of quantity supplied to a change in own price of the commodity. It is also defined as the percentage change in the quantity supplied divided by percentage change in price. It can be calculated by using the following formula. ES = percentage change in quantity supplied upon percentage change in price. Symbolically, ES = delta Q upon Q divided by delta P upon P = delta Q upon delta P into P divided by Q. Types of elasticity of supply. Like elasticity of demand, there are 5 causes of elasticity supply. First one is elastic supply, ES less than 1. Inelastic supply, unit elasticity of supply, perfectly elastic supply. Fifth one, perfectly inelastic supply. ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಪೂರೈಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಧದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅನಂತವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ರೇಖಾನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. OX ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ನೋಡಲಾಗ್ತದೆ, OY ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಈ OX ತಲಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು OY ಲಂಬಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ SS ಅಂತದಲ್ರಿ, ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್, ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಆಗ್ಯದ. ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದಿಂದ ಕೂಡ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆಯು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಇಳಿತದೆ, ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಆದರೂ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು.
perfectly elastic supply. The economic interpretations of this supply curve is that an unlimited quantity will be offered for sale at the price OP. If price slightly drops down below OP1, nothing will be supplied. The supply curve PS1 drawn in the figure as in elasticity of supply equals to infinity. Here the supply curve has been drawn partial to the horizontal axis. Perfectly inelastic supply. Second one, this curve describes that whatever that price of the commodity, it may even be zero. Quantity supplied remains unchanged at OQ1. This sort of supply curve is conceived when we consider the supply curve of land from the viewpoint of the country or the world a whole as a whole. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಆಗದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ರೇಖಾನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒ ಪಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒ ಪಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ OQ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಲೆ OP1ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ OQ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನೇ ಅದ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ SS ಸಪ್ಲೈ ರೇಖೆ ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಆಗ್ಯದ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೂ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, unitary elasticity of supply. If price and quantity supplied change by the same magnitude, then we have unit elasticity of supply. In a straight line supply curve passing through the origin, such as the one shown in figure, as an elasticity of supply equal to 1. This can be verified in this way. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಆದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರಕ್ಕಿಂತ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ದರ ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ರೇಖಾನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ಬೋದು ರೀ. OPಯಿಂದ OP1ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಯದ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು OQನಿಂದ OQ1ಗೆ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚದ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು.
relatively elastic supply. Supply is said to be elastic when given percentages change in price leads to larger change in quantity supplied. Under these situations, the numerical value of E3 will be greater than 1 but less than infinity. Here, quantity supplied changes by a larger magnitude than does price. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಪೂರೈಕೆ ಲೆಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಲೆಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಪೂರೈಕೆಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಪೂರೈಕೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ರೇಖಾನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ OPಯಿಂದ OP1ಗೆ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ OQನಿಂದ OQ1ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ರೇಖಾನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗ್ಯದ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು measurements of price elasticity of supply. Measurements of price elasticity of supply. This concept is parallel to the concept of price elasticity of the demand. It points out the reactions of the sellers to be particular change in the price of the commodity. It explains the quantities changes in supply of commodity due to a given change in the price of the commodity. Methods for measuring price elasticity of supply. Price elasticity of supply can be measured by the following methods: percentage method, geometric method. ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಮಾಪನ ಅನ್ನೋದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಈ ತಲಾಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇರ ರೇಖೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಂಬಾಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇರ ರೇಖೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ವಿಪರೀತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಒಂದು ನಡುವೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮೂಲದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಏಕಸಮಾನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ = ಪೂರೈಕೆಯ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಪಾನ್ ಪೂರೈಕೆಯಾದ ಮೂಲ ಪರಿಮಾಣ ಅಪಾನ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಪಾನ್ ಮೂಲ ಬೆಲೆ. ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಗಣಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಾವು ವಿವರಿಸ್ಬೋದು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ = ΔQ ಅಪಾನ್ Q ಅಪಾನ್ ΔP ಅಪಾನ್ P. Q ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೂರೈಕೆಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ, ΔQ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗುಣಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, P ಮೀನ್ಸ್ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ, ΔP ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣಗಳ ಬದಲಾವಣೆ. ಈ ಮೊದಲು ವಿವರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವಗಳನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಪೂರೈಕೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಪೂರೈಕೆ = 0 0. ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ =
ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1. ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಪೂರೈಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಏಕ ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಪೂರೈಕೆ ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಈ ರೀತಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೆಥಡ್. ಲೈಕ್ elasticity of demand, the most common method of measuring price elasticity of supply is percentage method. This method is also known as proportionate method. According to this method, elasticity is measured as the ratio of percentage change in the quantity supplied to percentage change in the prices. Next, geometric method. This method studies 5 different situations of the elasticity of supply as under. Elasticity of supply is equal to 1. Unitary elasticity. When straight line upwards sloping supply curve starts from the point of origin. In this case, percentage change in the quantity supplied is equal to the percentage change in price. Second one, elasticity of supply greater than 1 or greater unitary elasticity. When a starlight line upward sloping supply curve starts from the percentage change in price, then y-axis, in this case percentage change in quantity supplied is greater than percentage change in price. Next, third one, elasticity supply less than 1 or less than unitary elasticity. When starlight line upwards sloping curves starts from the x-axis, in this case percentage change in the quantity supplied is less than percentage change in price. Fourth, elasticity supply is equal to 0 or perfectly inelastic supply. If refers to situations in which there is no change in supply, remains unchanged. It is a situations in which price has no influence on supply. In this case, supply curve is a vertical straight start line as given figures. Next, fifth one is elasticity or perfectly elastic supply. If refers to situations in which supply is infinite, corresponding to a particular price of the commodity, according to a slightest fall in price causes an infinite change in supply, reducing it to 0. In this case, supply curve is horizontal starlight line. Factors affecting elasticity of supply. First one is nature of the inputs used. If factors of productions are those which are commonly used and therefore easily available, supply of the commodity will be elastic. On the other hand, if specialized factors are used which are not
easily available. Supply will be less elastic. Second one is natural constraints. The elasticity of supply is also influenced by the natural constraints in the productions of commodity. If we wish to produce more teak wood, it will be take years of plantations before it becomes usable. Supply of teak wood will therefore be less elastic. Factors affecting elasticity of supply. Third one is risk taking. The elasticity of supply depends on the willingness of entrepreneurs to take risk. If entrepreneurs are willing to take risk, the supply will more elastic. On the other hand, if entrepreneurs hesitate to take risk, the supply will be inelastic. Fourth one is nature of the commodity. Perishable goods are relatively less elastic in supply than durable goods because it is difficult to store the perishables. Factors affecting elasticity of supply. Fifth one, time factor. Longer the time factor, greater will be the elasticity of supply because over a longer period of the time, more and more factors are easily available and their input can be changed to increase or decrease output of the commodity. ಈ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಇಳಿತ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸಪ್ಲೈ. ಈ ಕೇವಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ತಗ್ಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸರಬರಾಜು, ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗ, ಸಾಗುವಳಿಯ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತವು. ಇದನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇತರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಅನುಕೂಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ರೇಖಾನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. OX ತಲಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, OY ಲಂಬಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತದೆ. SS ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ. OP ಬೆಲೆ OQ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಸರಕುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. SS ರೇಖೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಕುಸಿತವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ S1 ಈ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದರೆ OQ1 ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಸರಕುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. S' ರೇಖೆ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯು ಮೊದಲಿನಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ OQ' ವಿಸ್ತರಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ, ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಮಡಿಟೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ, ಬೇಗನೆ ಕೆಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ನಾಶವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೀನು, ಮಾಂಸ, ಹಾಲು, ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಮೊದಲಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ಇರ್ಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ. ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗುವಂತಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂಥ ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರೈಕೆ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅನ್ನುವುದು. ಉತ್ಪಾದಕನಿಗೆ ಅವನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಕಿನ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಪೂರೈಕೆ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಐದನೇದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಸ್ತಾರ. ಈ ಸರಕನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸರಕಿಗೆ ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರನೇದಾಗಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರಕ್ತಿದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏಳನೇದಾಗಿ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಮಾರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾರುವವರ ಪ್ರವೇಶ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಎಂಟನೇದಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ, ಮಾರಾಟ, ಆಮದುಗಳ ಒಂದು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸೇಲ್ಸ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮದು ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿದೇಶಿ ಸರಕುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಸರಕುಗಳ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇದಾಗಿ ಆ ಸರಕಿನ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ, ಅಂದರೆ ದಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಮೊಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಾಮೊಡಿಟೀಸ್. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಆದರೆ ಇತರ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಆಕರ್ಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸರಕುಗಳ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೀತದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಯಾವುದೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಕಿನ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸೈಟ್ ಸಪ್ಲೈ 2 ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ಸಂಯುಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಎರಡೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಯುಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ರೀ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದೇ ಮೂಲದಿಂದ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾಂಸ, ಉಣ್ಣೆ, ಚರ್ಮ, ಹತ್ತಿ ಕಾಳು, ಜೋಳದ ಕಡ್ಡಿ, ಮೇವು ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಯುಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ಯಾವು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೇ ಕೂಡು ಪೂರೈಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೆರಡನೇದಾಗಿ ಕಾಂಪೋಸೈಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಪೂರೈಕೆ. ಹಲವಾರು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆಯು ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಂತಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾನೀಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಹಾಲು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ, ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮೊದಲಾದಂಥ ಮೂಲಗಳದಾವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬದಲಿ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಬದಲಿಕೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ
ಸಮ ಆಗುವವರೆಗೂ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೌಲ್ಯ ಅದರ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪೂರೈಕೆ ಎಂದರೇನು, ಪೂರೈಕೆಯ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳಾವವು ಅಂಥೇಳಿ, ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ವಿಧಗಳು, ಪೂರೈಕೆ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾವವು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಕೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ BCom ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಪ್ಲೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.